عید کے بعد مہنگائی کا نیا ریلا، غریب کو روٹی کے لالے پڑ گئے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا مزید 150 روپے مہنگا، قیمت 2600 روپے ہو گئی ہے۔ جبکہ مہنگائی کے مارے عوام چکرا گئے۔ فلور ملز مالکان نے سارا ملبہ حکومت پر گرا دیا۔ کہتے ہیں گندم مہنگی ملے گی تو سستا آٹا کہاں سے دیں گے۔ مارکیٹ میں آٹے کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ہی فلور ملوں نے 20 کلو آٹے کا تھیلا 150 روپے مہنگا کر دیا۔ اضافے کے بعد آٹے کی قیمت 2450 روپے سے بڑھ کر 2600 روپے ہو گئی۔ مرکزی چیئرمین فلور ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے کہ گندم کے نرخ اوپن مارکیٹ میں 5000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ گندم کی ترسیل میں رکاوٹیں ہیں۔ ہر تھانے، تحصیل اور ضلع کی سطح پر گندم روکی جا رہی ہے۔ گندم کی ترسیل میں کمی کی وجہ سے لاہور میں گندم 45 روپے من فروخت ہو رہی ہے۔ سرکاری ریٹ پر گندم دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ مرکزی چیئرمین عاصم رضا کا کہنا ہے کہ گندم سرکاری نرخوں پر ملے گی تو ریٹ نہیں بڑھے گا۔ برائلر گوشت بھی مہنگائی کی بلندیوں پر۔ مرغی کا گوشت 15 روپے اضافے سے 594 روپے کلو ہو گیا، جبکہ فارمی انڈے 2 روپے مہنگے 278 روپے درجن فروخت ہونے لگے۔ شہر میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 15 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ 15 روپے فی کلو اضافے سے گوشت کی سرکاری قیمت 594 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر مرغی کا تھوک ریٹ 388 روپے جبکہ پرچون ریٹ 396 روپے فی کلو جاری کیا گیا۔ دوسری جانب فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت میں 2 روپے فی درجن اضافہ، انڈے 278 روپے فی درجن ریٹ مقرر۔ انڈوں کی پیٹی 8220 روپے میں فروخت ہوتی رہی۔ سبزیوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ دکاندار مختلف سبزیوں کی مد میں 30 سے 50 روپے تک اضافی وصول کرنے لگے۔ لہسن 380، ادرک 800 روپے کلو میں بیچا جانے لگا۔ پیاز درجہ اول سرکاری نرخ 55 روپے فی کلو، بازار میں 70 سے 80 روپے تک فروخت ہوا۔ ٹماٹر درجہ اول سرکاری قیمت 38 روپے جبکہ منڈی میں 50 سے 60 روپے کلو میں فروخت۔ لہسن چائنا سرکاری نرخ 305 جبکہ بازار میں 380۔ ادرک سرکاری ریٹ 740 روپے، بازار میں 750 سے 800 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ سبز مرچ اول ریٹ لسٹ کے مطابق 110 روپے کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 120 روپے۔ ریٹ لسٹ کے مطابق شوگر فری آلو 67 روپے فی کلو جبکہ بازار میں 80۔ کریلا سرکاری نرخ 60 روپے کلو، اوپن مارکیٹ میں 80 سے 100 روپے کلو تک فروخت ہوا۔ بینگن سرکاری ریٹ 50 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی 50 روپے کلو۔ بند گوبھی ریٹ لسٹ کے مطابق 30 جبکہ مارکیٹ میں 40 روپے تک فروخت۔ شملہ مرچ سرکاری 50 جبکہ مارکیٹ میں 70 سے 100 روپے فی کلو۔ مٹر کی سرکاری قیمت 160 لیکن اوپن مارکیٹ میں 200 روپے تک فروخت ہوا۔ عوامی سواری مزید مہنگی ہو گئی۔ ہونڈا کے بعد یاماہا نے موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں 13,500 سے 15,500 روپے کا اضافہ کر دیا، جبکہ YB125Z 13,500 روپے اضافے سے 3,56,000 روپے کی ہو گئی ہے۔ 15,000 روپے اضافے سے YB125ZDX 3,81,500 روپے کی، جبکہ YBR125CC 15,000 اضافے سے 3,91,500 روپے کی ہو چکی ہے۔ YBR125G بلیک 15,500 روپے اضافے سے 4,07,000 روپے کی ہو گئی۔ سرکاری بلڈ بینکوں کو بیگز کی فراہمی کا آغاز ہو گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز کی جانب سے 1,30,000 سنگل اور 50,000 ٹرپل بیگز خریدے گئے۔ ٹوٹا خدا خدا کر کے سرکاری بلڈ بینکوں کے لیے بلڈ بیگز کی خریداری کر لی گئی۔ خریداری کے بعد سرکاری بلڈ بینکوں کو بیگز کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز کی جانب سے بلڈ بیگز کی سینٹرل خریداری کی گئی ہے اور لاہور سمیت صوبے بھر کے سرکاری بلڈ بینکوں کے لیے 1,30,000 سنگل اور 50,000 ٹرپل بیگز خریدے گئے ہیں۔ سرکاری بلڈ بینکوں میں بلڈ بیگز نہ ہونے سے شہریوں کو خود خریدنا پڑ رہے تھے، تاہم اب بلڈ بیگز کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز ڈاکٹر اطہر کہتے ہیں کہ بلڈ بیگز کا خریدا گیا اسٹاک آئندہ 3 ماہ کے لیے کافی ہے، تاہم مزید خریداری کے لیے بھی پروسیس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں جاری مہنگائی کی لہر سے عام شہریوں سمیت سرکاری اداروں کے اخراجات بھی متاثر۔ LGA کا آئندہ مالی سال میں آپریشنل اخراجات کے بجٹ میں 10 سے 15% اضافے کا فیصلہ۔ LGA کا آئندہ مالی سال میں سالانہ آپریشنل بجٹ 1 ارب سے تجاوز کر جائے گا۔ LGA شعبہ C&I اور فائنانس نے ورکنگ شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال میں LGA کا آپریشنل بجٹ 95 کروڑ سے زائد ہے، جو زیادہ تر خرچ ہو چکا ہے۔ LGA POL کی مد میں 10 کروڑ سالانہ خرچ کرتا ہے۔ بجلی بل کی ادائیگیوں پر صرف LGA دفاتر پر 12 سے 14 کروڑ خرچ ہوتا ہے۔ LGA ملازمین پر ادویات کی مد میں 20 کروڑ کی خطی رقم خرچ کی جاتی ہے۔ دیگر آپریشنل اخراجات میں 40 کروڑ سے زائد سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کے ٹیرف، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے آپریشنل اخراجات بڑھے ہیں۔
साबिक हुकूमत का 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम। महकमे जंगलात ने 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के लिए निगरान हुकूमत से 1 अरब रुपए का फंड तलब कर लिया है। पंजाब में 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम के लिए 26 अरब रुपए मालियत से प्रोग्राम शुरू किया गया था। जिस तरफ फेज 1 को मुकम्मल करने के लिए निगरान हुकूमत से 1 अरब रुपए का फंड जारी करने की इस्तदा की गई। फंड की इजरा में ताखीर से अब तक मुकर्ररा अहदाफ भी हासिल न हो सके। ज़राए के मुताबिक वफाक और पंजाब हुकूमत से बजट के इजरा में ताखीर पर निगरान हुकूमत से फंड के इजरा की दरख्वास्त की गई है। पंजाब में अब तक 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम पर 11 अरब रुपए से जायद के फंड खर्च हो चुके हैं। लाहौर के बेशतर प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से मनमानी फीसों में इजाफे का मामला। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ने शहर के तमाम प्राइवेट स्कूल से माहाना फीस का रिकॉर्ड मांग लिया। स्कूल्स को साल में एक बार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की मंजूरी से 5% तक फीस बढ़ाने की इजाज़त है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रकबा और असातिज़ा की तादाद भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को फराहम करेंगे। निजी स्कूल को सालाना फीस भी 1 माह की ट्यूशन फीस से ज्यादा वसूल करने की इजाजत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ने तमाम प्राइवेट स्कूल को फीसों का रिकॉर्ड मुहैया करने के लिए मरासला भिजवा दिया है। प्राइवेट स्कूल को फीसों का रिकॉर्ड 20 मई तक जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। बगैर इजाजत फीस बढ़ाने पर स्कूल को भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा की पेंशन ऑनलाइन करने के दावे धरे के धरे रह गए। हजारों रिटायर्ड असातिज़ा ऑनलाइन पेंशन के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उस्ताजा की पेंशन ऑनलाइन करने के दावे धरे के धरे रह गए। हजारों रिटायर्ड उस्ताजा ऑनलाइन पेंशन के हसूल के लिए ख्वार हो गए। पेंशन को ऑनलाइन करने के बावजूद उस्ताजा एजी ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। एजी ऑफिस ने उस्ताजा को केस ऑनलाइन भिजवाने के साथ मैनुअल दरख्वास्त जमा कराने की भी हदायत की है। उस्ताजा का कहना है कि ऑनलाइन पेंशन की अदायगी का निजाम नाकाम हो चुका है, पुराना निजाम ही बहाल किया जाए। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि ऑनलाइन पेंशन के निजाम में बेहतरी लाई जाए। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24 फेज 3 2 लाख गरीब और ज़रूरतमंद तलबा को स्कॉलरशिप्स फ्राहम करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने दरख्वास्तों की ऑनलाइन वसूली बंद कर दी। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 फेज 3 के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने दरख्वास्तों की ऑनलाइन वसूली बंद कर दी। प्रोग्राम के तहत 2 लाख गरीब, जरूरतमंद और ज़हीन तलबा से दरख्वास्तें तलब कर ली गई थी। प्रोग्राम के तहत हर स्टूडेंट्स को 50,000 रुपए सालाना स्कॉलरशिप फ्राहम किया जाएगा। जरूरतमंद तलबा ने स्कॉलरशिप के हसूल के लिए ATC वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई किया। अहलियत का मायार जाँचने के लिए तलबा को स्कॉलरशिप्स का हसूल मुमकिन होगा। स्कॉलरशिप्स के लिए मेरिट लिस्ट ATC वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। 50% स्कॉलरशिप्स तालिबात के लिए मुख्तस हैं। मिडवाइफ और LHB कोर्स के तालिबात का मुस्तकबिल तबाह हो गया। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड ना होने पर मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज की तालिबात सरापा एहतजाज। इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज इंतजामिया की जालसाजी ने सैकड़ों तालिबात का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। गैर रजिस्टर्ड होने के बायस LHB और मिडवाइफ कोर्स की तालिबात पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के तहत कल से शुरू होने वाले इम्तिहानात में रजिस्टर्ड ना हो सकी। मुतासरा वालिदैन और तालिबात ने गैर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट मालिकान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुस्तकबिल को दरपेश खतरात की दुहाई दी। हमने LHB में लिया था दिसंबर 2021 में एडमिशन, और वो होता है 2 साल का सेशन, लेकिन अभी तक हमें 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई ना पेपर हुआ है। और जब आते हैं हम यहाँ पे रोल नंबर स्लिप या कुछ भी ये कहते हैं हम आपको दे देंगे, और कल भी एक सेशन का पेपर है, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। दरख्वास्त करते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। हमारा मुस्तकबिल ख़राब हो चुका है और हमें समझ नहीं आ रही है हम क्या करें। मैं हॉस्टलाइज स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर फीस दे रही हूँ। शहर से आई हैं आप? मैं विहाड़ी से ताल्लुक़ रखती हूँ और हॉस्टल में रहती हूँ, और यहाँ पर अभी हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे दाखिले भेजे ही नहीं गए। तालिबात का कहना है कि मनसा इंस्टीट्यूट इंतजामिया ने नाख्वानदगी और हमारी मजबूरी का फायदा उठाया और पैसों की खातिर हमारे मुस्तकबिल से खेला है। तालिबात का कहना है गैर रजिस्टर्ड होने के बावजूद लाखों रुपए फीसें वसूल की, जबकि 3 साल से इम्तिहानात में रजिस्टर्ड नहीं करवाया और टाल मटोल से काम लेते रहे। तालिबात ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर इंस्टीट्यूट मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और हमारी फीसें वापस करवाई जाएं। हमारी बच्चियां, हमें पता है कि हमने अपनी बच्चियों की फीसें कैसे मैनेज की थी, और इन लोगों ने बच्चियों की फीस नहीं होती, कॉलेज से बाहर निकाल देते थे। और अब इन लोगों के पास ना वाचर्स है, ना रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना इन लोगों की रोल नंबर स्लिप है। हम लोग कहाँ जाए? हाँ जी, 3 साल से हम फीसें भर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई हमें चीज़ नहीं दी ऐसी। अब इन्होंने कहा था जी हम मई में आपके पेपर हो जाएंगे, पहले मार्च में कह रहे थे, अब कह रहे जी मई में हो जाएंगे। आज इन्होंने हमें रोल नंबर स्लिप देनी थी, मगर आज ये खुद गायब हो गए। मनसा इंस्टीट्यूट जैसे कई गैर रजिस्टर्ड इदारे तालीम के नाम पर जालसाजी कर रहे हैं। मुतल्लिका हुकाम घिनौने कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दें। कैमरामैन अली शेख के साथ रोमेल इलियास, सिटी 42।
ऑल पाकिस्तान मरकजी यूनियन पान सिगरेट मशरूब रिटेलर्स का एक्साइज ड्यूटी बढ़ने पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने एक्साइज ड्यूटीज फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान मरकजी यूनियन पान सिगरेट मशरूब रिटेलर्स ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने पर प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने सिगरेट पर लगी ड्यूटी खत्म करने, दुकानें बंद करने की पाबंदी भी खत्म करने का मुतालबा किया। सदर यूनियन मोहम्मद मुबीन ने कहा कि सिगरेट्स पर ड्यूटी ने दुकानदारों की कमर तोड़ दी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारा ये मुतालबा है कि 15 फरवरी को सिगरेट पर जो ड्यूटी 200% से 400% कर दी गई है, बल्कि 500% तक बढ़ाई गई है, उसको वापस लिया जाए। इससे हमारे कारोबार में बिल्कुल फ़र्क, आधे से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है और हमारे दुकानों पे जो सेल 10,000 रुपये थी वो 5,000 रुपये है। दुकानदार के पास जो गाहक आता है वो सस्ते सिगरेट की डिमांड करता है। मुजाहिरीन ने एक्साइज ड्यूटीज खत्म न करने पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान किया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट ने सरदार उस्मान बुज़दार को ताहुक्म सानी गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत की साबिक वज़ीर आला को इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होने की हदायत। उधर एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला की जानिब से आमदन से ज़ायद असासाजात में नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को ताहुक्म सानी गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सरदार उस्मान बुज़दार को इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत करते हुए उस्मान बुज़दार की ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज में जमानत देने के मुतालिक हुकूमती वकील को कल दलाइल देने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त पर एतराज़ उठाया तो फाजिल जज ने कहा 2 मुख्तलिफ नौयत के केसेस हैं, इंक्वायरीज को कॉल अप नोटिस में तब्दील करके क्यों ना इनको जमानत दे दी जाए। एहतसाब अदालत में नैब से उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। जज सदात अहमद शेख ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त जमानत की समाअत की। साबिक वज़ीर आला पूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश नहीं हुए। वकला ने 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर की कार्रवाई का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने शहरी अजहर अब्बास की दरख्वास्त की समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने दस्तावेजात पटेंशन के साथ लिफ्ट करने की हदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। फाजिल जज ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा ऐसी ही एक पटेंशन सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेरे समाअत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत नंबर 9 के जज कमरुज़्ज़मान ने समाअत की। एहतसाब अदालत ने नैब लाहौर को शरीक मुल्ज़िमान की सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट जल्द पेश करने का हुक्म देते हुए मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी गई। जमान पार्क में पुलिस पर पथराव, पेट्रोल बम फेंकने के मुकदमात के हवाले से GIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी समेत दीगर की दरख्वास्तों की समाअत की। हाई कोर्ट ने GIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और IG को कल तलब कर लिया। खराब AC देने पर शहरी दुकानदार के खिलाफ अदालत पहुंच गया। सारिफ अदालत ने जमशेद इलेक्ट्रिक शॉप टेम्पर रोड के मालिक को तलबी का नोटिस जारी कर दिए। सारिफ अदालत में मिस्री शाह के मोहम्मद जमशेद ने इलेक्ट्रिक शॉप के मालिक के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के दौरान जख्मी होने वाले वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और CCPO लाहौर भी उनके हमरा थे। मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन और शाफे हुसैन से अफसोसनाक वाक़या के मुतालिक तफसीलात हासिल कर ली। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़या पर माज़रत ख्वाह हूँ। उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में था, आज सुबह ही लाहौर वापस आया हूँ। इत्तला मिलते ही फौरी तफसीलात हासिल की और इंक्वायरी का हुक्म दिया है। पंजाब या KP में अलग इंतखाबात हुए तो मुल्क को नुकसान होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी सरवर की गुफ्तगू। जनरल सेक्रेटरी काफ लीग चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि उस रात चौधरी परवेज इलाही कहाँ थे या उनसे पूछा जाए, हमारा रास्ता 6 माह कबल जुदा हो चुके हैं। रोड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में चौधरी सरवर और चौधरी शाफे हुसैन से सियालकोट के डॉक्टर शकील अख्तर ने मुलाकात की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा मगरिब में पार्टी सरबराह की बजाय हल्के के वर्कर्स टिकट देने या ना देने का फैसला करते हैं। पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से कर्ज में इजाफा हो रहा है। फिलहाल किसी से इल्हाक करके इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला नहीं हुआ। ट्रैक्टर के निशान पर इंतखाबात लड़ेंगे, पिछली दफा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। का सबसे बड़ा इस वक्त मसला यह है कि कर्जा पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया है।
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارا انکمپیٹنس، مس مینجمنٹ اور کرپشن کی وجہ ہے کہ ہمارا قرضہ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں ایک ایک فیلڈ میں اتنی صلاحیت ہے کہ ملک کا سارا قرضہ اتر سکتا ہے۔ چودھری شافع حسین نے کہا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی ان کے گھر آئے۔ وزیر اعلیٰ نے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے گھر پر اینٹی کرپشن اور پولیس کے چھاپے کے طریقہ کار پر اعتراض اٹھایا۔ انکوائری ہو رہی ہے، کل شام تک ذمہ داروں کا تعین ہو جائے گا۔ سی ایم محسن نقوی صاحب نے اس میٹنگ میں شجاعت صاحب کو یہ بھی بولا ہے کہ صرف اس گھر کی بات نہیں ہے، یہ ساتھ والے گھر ہو چاہے کوئی بھی گھر ہو، اس طرح کا جو واقعہ ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سی ایم محسن نقوی صاحب نے یہ آج جو ہے یہ کہا ہے، اور اس چیز کے اوپر جو ہے وہ فل انکوائری چل رہی ہے، اور آج شام تک یا کل تک جو ہے ساری یہ انکوائری رپورٹ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت سمجھتی ہے کہ پارٹی میں الیکٹیبلز کی بجائے ایسے افراد کو شامل کیا جائے جو پارٹی کے لیے سرمایہ ثابت ہوں۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ دریائے نیلم حادثے میں لاہور کے نوجوانوں کے جام حق ہونے کا معاملہ، اتحاد کالونی اچھا کی رہائشی خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ افسوسناک حادثے کا احوال جان لیتے ہیں سمرا فاطمہ سے۔ جی سمرا، آگاہ کیجیے گا۔ کچرا کے علاقے اتحاد کالونی میں موجود ہوں، جہاں سیر و تفریح کے لیے جانے والے نوجوانوں کی جیپ جو ہے وہ دریائے نیلم میں جو ہے وہ جا گری ہے۔ حادثے میں جو ہے وہ 8 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، جبکہ باقی جو ہیں وہ ان کے محلے دار ہیں۔ 8 میں سے جو ہے وہ ایک شخص کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے، جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک تاحال لاپتہ ہیں۔ میں اس وقت جو ہے جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ ولید ابرار تھا اس کا نام۔ یہ میرے بچے تھے، 5 بھتیجے ہیں، ایک کزن ہے اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک دوسرا کزن ہے اس کے 2 بیٹے ہیں۔ یہ آپس میں سارے کزن ہیں۔ جو جمعرات کو پچھلی جمعرات کو گئے تھے، اتوار کو ان کی واپسی تھی۔ بھتیجا میرا ایک ہے ادھر اسلام آباد میں ہوتا ہے، انہیں کہا کہ وہ اس وقت چلے گئے ادھر، ہے نا، تو قریب ہی پہنچ گئے 6 بجے صبح۔ تو 3 ان میں سے ملے تھے، ایک کو ہوش تھی اور 2 بالکل بے ہوش تھے، اور ایک جو نا وفات پا گیا تھا۔ تو بھتیجا چھوٹے بچے ہیں، بس اسی طرح یہ دکھ کا ثانی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ آپ کے بیٹے کی عمر کیا تھی؟ اس کی 19 سال، 20 سال لگا تھا، ابھی اس کا آئی ڈی بنا تھا نیا نیا۔ تو ابھی آپ لوگوں کو کیا کل آپ بتائیے گا آپ کے بیٹے کا کیا نام؟ بلال۔ اس کی کیا ایج ہے، عمر کیا ہوتی ہے؟ 23 سال۔ تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا، اس کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ملا ہے یا کیا ریسکیو کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ نامعلوم ہے جی، ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ 7 بچے ہمارے ہیں، ایک ہی گھر کے ہیں، یہ ہمیں کوئی نہیں ابھی تک کوئی نہ اطلاع ملی ہے نہ کوئی ملا ہے۔ تو آپ حکومت سے یا کچھ مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ آپ کے جو بچے لاپتہ ہیں ان کو تلاش کیا جائے؟ ہاں جی، بس ان کی مہربانی، اگر ہمارے ساتھ دے دیں، تلاش کر دیں تو ہمیں مل جائیں، ہمارے بچے جیسے بھی ہیں مل جائیں۔ ٹھیک ہے فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، سیکنڈ پروفیشنل BSc آنرس میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی کے امتحانی نتائج۔ UHS کے 11 الحاق شدہ اداروں کے 175 امیدواروں نے امتحان دیا، جبکہ 118 پاس جبکہ 56 فیل قرار پائے۔ کامیابی کی شرح 67.82% رہی۔ پہلی 2 پوزیشن شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور کی طالبات نے حاصل کی، جبکہ سیدہ شمائلہ نازش واسی نے 829 نمبرز لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ معروف سکندر نے 804 نمبرز کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پنجاب پولیس ملازمین کے اسپیشل بچوں کی بحالی کے حوالے سے اقدامات کی آگاہی کے متعلق سیمینار ہوا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے اہلکاروں اور اہل خانہ سمیت 8 لاکھ افراد کی ٹیسٹنگ کروا کے علاج معالجہ شروع کروایا جائے گا۔ حال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، سابق کرکٹر محمد یوسف، محمد حفیظ، اصغر ندیم سید، واسع چودھری اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر IG نے کہا کہ فورس کی ویلفیئر کے لیے سرکاری ٹیکسز کی بجائے افسران کی تنخواہوں اور محکمانہ سرمایہ کاری بڑھا کر رقم اکٹھی کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ فورس کی ویلفیئر کے لیے سالانہ 140 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ پولیس ملازمین کے 2100 بچوں کے علاج کے لیے رجسٹریشن کی جا چکی ہے۔ موذی اور موروثی بیماریوں میں مبتلا بچوں کا علاج کروایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس 4 بچے رجسٹرڈ تھے،
टोटल पंजाब पुलिस के। आज गालबंदी 2175 से ज़्यादा है। अब ये 2175 से ज़्यादा में ये तो भी हेयरिंग एड की बात हो रही है। एक कॉक्लियर इम्प्लांट, मुझे मालूम है बच्चों को तकलीफ हो रही है हमारी बातों से, बाकी सबकी बात भी सुननी है हमने, ज़रूरी है कि सुनना बात। हमारे जो कॉक्लियर इम्प्लांट है वो 18.5 लाख का एक है और 12 लाख उसके अलावा इलाज है। जो हमारे किडनी की ट्रांसप्लांट का इशू है वो 30 लाख रुपए का है। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट बच्चों का आ रहा है वो 40 लाख रुपए का एक बच्चे का हो रहा है। तकरीब में क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने कहा, सेहत और बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, इस सूरत हाल से घबराना नहीं चाहिए। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि पुलिस अफसर और एहलकार प्रमोशन दीगर फलाही कामों के बदले शहरियों को इंसाफ फराहम करके हक भी अदा करें। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ इरफान मलिक, सिटी 42। पंजाबी कॉम्प्लेक्स में 43वां बुलान एक्सीलेंसी परफॉर्मेंस अवार्ड शो का इनेकाद किया गया। अहवाल बता रहे हैं जैन मदनी हुसैनी। जी जैन, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ पिलाक में, जहाँ पे 43वें बुलान एक्सीलेंस अवार्ड की जो है वो तकरीब हुई। मुल्क के नामवर गुलकार आरिफ लोहार ने जो है वहाँ परफॉर्म भी किया और उन्हें अवार्ड भी मिला। लाला, क्या कहना चाहेंगे, ऐसी अवार्ड्स तकरीब को आप किस नज़र में देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है, जिंदा कौमें अपनी जो लेजेंड हैं, जो हम अपना टैलेंट होता है उसको ट्रिब्यूट और उसके लिए ऑनरेबल ऐसी तकरीब करते हैं। और ये बड़ी सकाफती तकरीब है, ये आज से नहीं, काफ़ी अब तक 43वीं है इनकी अवार्ड की तकरीब। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खलीक साहब को इस चीज़ का रिवॉर्ड है कि उन्होंने ये। ठीक है जैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।